हेलो मैम। हेलो मैम। హలో ఒక్కలాగొచ్చా లాగిపోయింది రా బాగుంది. హలో హలో ఒక్క నిమిషం మా ఇది ఎగ్జామ్ లింక్ పోతుంది. హలో మ్యామ్. శివాలయం రేపైనా ఉపయోగించు. కొంచెం చూస్తాను. ఇన్స్టాల్ అవుతుందా? లింక్ పంపు. హలో హలో ఎగ్జామ్ లింక్ పెట్టండి మేడం. హలో హలో ఓపెన్ చేసావా? ఓపెన్ చేసి వన్ టైం ఓపెన్ చేస్తే వెంటనే అది అయిపోద్ది. 30 minutes అయిపోద్ది కంటిన్యూస్. సైన్ అవుతుంది. ఈ ఎగ్జామ్ అమ్మా, నువ్వు కానీ నువ్వు దండం పెట్టుకో. టైం పట్టిద్ది నాకు. ఫస్ట్ నేమ్ అది రవికుమార్. రవికుమార్
లీడర్ లైక్ నోట్ అవుతుంది నాయకుడు చూపిస్తాను నాయకుడు నీ పేరు పెట్టుకోరు ఇప్పుడు నేను నాయకుడు ఓపెన్ చేస్తాను అంత టైం ఓపెన్ ఇదే వచ్చిందా టైం వచ్చాడు నీ పేరు పెట్టు నీ ఈమెయిల్ పెట్టు స్టార్టింగ్ చేయడానికి బాగా ఇంకోటి అది పని చేస్తుంది 30 నిమిషాలు కదా 30 నిమిషాలు రా పెడదాం మళ్ళీ ఇటు చూడుకో చూడరా ఇటు చూడరా అంతవు పక్కన ఉంది నెట్ ఏ చూడాలి దాని ఆన్సర్ చూడాలంటున్నాను ఏ చూడాలి కాదు ఎంత టైప్ చేస్తా అంటే కొడుతుంది పోయింది మరి మనం చదవకుండా గెలకుండా వెళ్ళిపోవాలి మరి భయపడుకో అది ఉంటుంది కట్ అయిపోతుంది 4% ఉందంటే మనం చూపిస్తుంది రేపు వచ్చి సోమవారికి ప్రదర్శన చేసి వస్తాను ఇప్పుడు ఒక్కరా అన్నీ on the following website function which is the most important having pre-report actual describe service or company provides capturing email address of visitors having అనిపెట్టుకెళ్ళిపోతున్నా మళ్ళీ అందరిలాగా అయితే ఇబ్బంది అయిపోతుంది ఏదో బిడ్డ this is the best way to promote the social media ఏంటి to advertise company service one page is must engine optimize చేసింది దేనికి ప్రోగ్రామింగ్ కీవర్డ్స్ కే అవుట్పుట్ ద వన్ పేజ్ చేసి ఒక పేజ్ ఎదకడానికి ఏంటి కావాలి ప్రోగ్రామింగ్ కీవర్డ్స్ కావాలా evaluating each page of website and designing the amount of link to your website the number of search engines that's the best way to improve the search engine ranking having at least 5 words per text page able of using a lot of graphics per page రెండిట్లో ఏదైనా అవుతారు అది పెడదాం The main objective branding which of the following the main objective branding is which of the following and the objective branding main objective to have the potential customers recognize your logo and marketing materials to earn trust for your customers promotional materials that match and contribute having unique tagline and the main objective of the branding which is of the following branding and the main objective to have the potential customers recognize your logo and marketing materials having a unique tagline logo అంటున్నాడు కదా which of the following marketing techniques are most likely to pay you when which of the following marketing techniques are most likely to pay you pay per click advertising using social media marketing strategies posting press releases article and which of the following the marketing techniques are the most likely to pay you which of the following marketing techniques ఏ మార్కెటింగ్ టెక్నిక్స్ అనేది మనం పే చేయడానికి ఎక్కువ ఇష్టపడతామంటే పే పర్ క్లిక్ అడ్వర్టైజింగ్ యూజింగ్ సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్ పోస్టింగ్ ప్రెస్ రిలీజెస్ ఆర్టికల్ మార్కెటింగ్ ఆర్టికల్ వస్తువులు పే పర్ క్లిక్ అడ్వర్టైజింగ్ అంటే అడ్వర్టైజింగ్ ఇచ్చిన దానికి పే చేయడం దానికి విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ మార్కెటింగ్ టెక్నిక్స్ మోస్ట్ లైక్లీ టు పే యూ దేనికి యూజింగ్ సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్ which of the following factors 7
impact on Google page ranking. Which of the following impact and then from which of the following factors have an impact on Google page ranking? The subject matters of the ఎవరికి సమాచారం ఎవరు link to the page, the inbound link to the page of text used to describe the inbound link to page. The number of output links on the page that contains inbound link to the factors. Which of the following the factors have an impact on the Google page ranking? The subject matter, the total number of inbounds. Which is an anchor text? Is the main body of the text a particular text? Text. That's it. What is an anchor text? ANCH. What is the ANCH? CH. TXT text. TXT. TXT. ఆశతో పెడతారేమో ఆయన అడగండి, ఆయన పెడతారు. నాకు తెలియదు, ఇప్పుడు సౌండ్ అడగండి. కదా మామూలుగా దండం పెట్టుకోండి. కొట్టేది అయిపోద్ది. కవరుంటే ఇస్తారా? నెట్లో కూడా అయిపోయింది కదా వాళ్ళు లేకపోవడం కదా. కొట్టే టైం ఉంది కదా, అలా స్లోగా వెళ్తున్నా లాస్ట్ లో కంగారు రావడానికి. ప్రదర్శన ఏమన్నాడు? 14 ఏమన్నాడు? 14 ఏమన్నాడు? చేసినాక వస్తావు గుళ్ళోకి. ఒక్క నిమిషం వచ్చేస్తా. SEO అనేది ఆర్గానిక్ స్ట్రాటజీ. SEO ఫోకస్ ఆన్ ఆర్గానిక్ చర్చించుతుంది. both paid and organic strategies. This marketing. Definition related to search marketing involved. So marketing may consider some. Pen. Marketing common get రంజిత్ రాయ్ సార్ మీరు మన సరే ఏమవుదేమో ఛార్జింగ్ పెట్టి ఛార్జింగ్ అయిపోయింది. ఛార్జింగ్ కూడా అయిపోయింది. బాగా పడుతుంది పెడుతుందా 5 నిమిషాలు పెడుతున్నా ఆమె నానిట్రా నానిట్రా కొట్టు
What is the social media optimization? Social media creating adding people to the social media optimization. So how does creating a social network marketing can differ from traditional marketing? The brand image should be completely different from social marketing. Skill based for social marketing, there is no need for social marketing. Marketing plan is like about traditional marketing. Because there is no need for marketing plan for both social. ట్రెడిషనల్ మార్కెటింగ్ కి సోషల్ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ డిఫరెన్స్ అడుగుతున్నాడు రా. ఏదో ఒకటి పెట్టుకోవాలి మరి చిరా దెబ్బతుంది అనమాట ఎగ్జామ్ ఇలాంటి ఎగ్జామ్ అట్లా శివాలయం 9 చేయమన్నాను. ఇక్కడ 14 చేయమన్నారు. 19 నేను 3 నాకు తెచ్చుకుంటున్నాను.
పిల్లలందరూ సెటిల్ అయ్యారా? చూడు సాయం అదే భార్య చెప్పుకుంటే వింటది. భర్తకి ఏం కావాలి, ఆయన ఎట్లా సేవ చేస్తారనేది ఆమెకే తెలుసు. ఇప్పుడు ఆ కుదురుకుందండి వంట చేస్తుందా? ఈ కోసుకున్నప్పుడు మీరు పెట్టాలి. మగవాళ్ళ జాకెట్ కట్టుకోండి, ఆడవాళ్ళు మనోరాలు పుట్టింది మళ్ళీ వీడికి. అబ్బాయి అబ్బాయి ఆ తర్వాత అమ్మాయి పుట్టింది. The number of search engine sites a website is subjected to. The best way to improve search engine ranking is a blog having at least for text per page, using a lot of graphics per page. The best way to improve search engine ranking increase చేయాలంటే having at least 500 words of text per page.
blog. The main objective of a branding is which of the following: to have potential customers recognize your logo and marketing material, to earn trust from your customers, mm, promotional material that match, having a unique tagline, potential customer recognize marketing material, trust from your customer. The main objective of branding is which of the following: to have potential customers recognize your logo and marketing material, to earn trust from your customers. Which of the following marketing techniques are mostly likely to pay you? Pay-per-click advertising, using social media marketing strategies, using social media marketing strategies, posting press article. Following marketing techniques are most likely to pay you. Sure. Pay-per-click advertising. Pay you are most likely. Marketing techniques are mostly likely. Pay-per-click. Pay-per-click advertising. Which of the following factors have an impact on the Google PageRank? The subject matter of the site, providing the inbound link to the page of a website, the total number of inbound links page of a website, the text used to describe the inbound links to a page website, the number of outbound impact on the page. What is anchor text? It is the main body of the text on the particular web page. It is the text within the left or top panel of the web page. It is the visible text that is hyperlinked on the page. It is the most convenient text on page that the search engine uses assign title to the page. What is the generally accepted difference between SEO and SEM? SEO refers to organic and natural listing, while SEM covers PPC. SEO focuses on natural search ranking. SEM all the aspects of search marketing. No difference there is. SEO trends best because uniquely the SEM covers PPC. Which social network is considered the most popular for business to business marketing? Social network for business to business marketing are
ఉండాలని కోరుకోవాలి. వంద సంవత్సరాలు ఉండాలి. పిల్లలందరినీ చక్కగా చూసుకోవాలి. పిల్లలందరినీ మంచి జాబ్ ఇప్పించాలి. ఆ దేవుడిని ఆశ్రయం ఉండాలి. నాకు గవర్నమెంట్ పెన్షన్ వస్తుంది. నాన్న ఏదో What can a company do on Facebook apart from their page to post more updates than usual? Post use several pictures, groups, both company oriented and posting to other groups. Post more updates than usual. Apart from which to create the following. Use several pictures. Use groups, both company. What is social media optimization? Creating content with easy create social networks. Creating short content with easily indexing clear content. Hiring people to create. Jesus మనిషి జన్మకి ఆశ పెట్టారు. బాగు చేశారండి, భలే చేశారు. తుఫానాలు అవుతుంది. గోపురం గాలి గోపురం కట్టించి 7 కలశాలు పెద్ద పెద్ద బంగారు కలశాలు పెట్టించారు. ఇప్పుడు మామూలుగా ఒక ప్రజెక్ట్ దాని మీద ఇండియా మొత్తం మీద 2 ప్రజెక్ట్ ఆగులేనంట. ఏ గుడికైనా ఒకటేనంట. create content with easily. Create content which is easily okay. Create content. How does creating a social network marketing అయిపోయింది ఇంకా 4 ఉన్నాయి. How does creating a social network marketing plan different from traditional marketing plan? ఇది కూడా ఏదో ఉండాలి ఇక్కడ.
Yes. Social network marketing plan different from traditional marketing plan. The brand image should be different for social marketing. The staff requirement, skill set for social marketing. The staff skill set for marketing are different. The staff requirements and skill sets for the social marketing are different. Landing page. మా వస్తుంది అయిపోయింది. Page to reach. Page users and page users. Using CPC advertising, you can pay each time a user clicks on your ad, user views your ad, a user buys from you. Pay per click is the cost per click. Cost per click. A user clicks on your ad. Cost. Okay. The list of organic results in each search engine. The list of organic and paid results in each search engine. List of paid search in the CRP. Organic. The list of organic reaches in the search engine. Okay. The list of organic and paid reaches in the search engine. Paid. Organic. Okay, keyword research is the last point to organize a campaign irrelevant to the campaign PPC. Just starting point of a search engine for marketing growth organ. Accession to Google Analytics consistent. The reports generated by users over the specific period of interaction of its from a positive interaction here. Consistent good profit rating discussion. The largest potential impact on the data accuracy in Google Analytics comes from most users. CTR is short form. CTR short form. Customer turning reporter. CTR. Okay. Click through the data. Click through the pick the correct sequence in Google Ads. He adds a campaign groups కాదు campaign లో ఇది ఉంది
main account campaign. Mundu campaign. Okay, what is the name of Facebook ranking algorithm? Which of the following label is increasing a page rank? Paying the plus quality of links and other highly ranked. అయిపోయిందమ్మా. Label increases the page rank. Paying for placement static content. Quantity of links. Engine owned by Microsoft. Search engine owned by search engine owned by the staff required. Okay. People, what is Facebook ranking algorithm? Okay. అక్కడ దాకా వెళ్ళేసి వచ్చేస్తాను. సాంగ్ దగ్గర ఉండితే రాలి కదండి. ఉండదు ఇక్కడ ఉండదు. మొదల నుంచి కుంకుమ ఇక్కడ అలవాటు. ప్రసన్నాన్ని స్వామివారి విధంగా పొందుతాం. ఆయన కేశవాయిస్వామానవాయిస్తు గోవిందాయ నోటు పొద్దు తాగిసి గోవిందాయ స్వామి తాగిసేయండి. శుద్ధోదకం శుద్ధోదకం సిద్ధం దేవి తద్దిష్ణో పుష్పం తద్దిప్రాసో నిబంధోజా గురువామిస్వామి పరమం పదం. మానవ గోత్రం ఏంటి బాబు? బుల్లెట్ల గోత్రం. బుల్లెట్ల గోత్రం దోశ పేరండి మల్లికార్జున పద్మావతి మల్లికార్జునరావు అంతేగా. ఉషారాణి మల్లికార్జునరావు సకుటుంబానం. నువ్వు చెప్పమ్మా నాకు ఇక్కడ చెప్పండి. పద్మావతి బుల్లెట్ల గోత్రం. చెప్పారు. మల్లికార్జునరావు ఉషారాణి జయేంద్ర నారాయణశ్రీ శ్యామసుందర యోగానంద లక్ష్మీ కుమార్. యోగానంద లక్ష్మీ కుమారి. అసలు మెయిన్ వాళ్ళు విజయకృష్ణ వెంకట భార్గవి మహేంద్ర పోగునోళ్ళ గోత్రం రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ మల్లిక. అసలు చెప్పే స్వామి స్థానం మల్లిక గోవింద సాయి బాలాజీ. స్వామివారికి అఖండ అష్టోత్తరనామ పుష్ప పూజ మహంగళి వానరాయ నమః. సీతాశోక నివారక అంజనీయ దశగ్రీవ కులాంతక లక్ష్మణ ప్రాణదాత్రేణ వజ్రకాయాయ నమః. నమః చిరంజీవినే నమః. రామ భక్తాయ నమః. వ్యాకృతి పండితాయ నమః. భక్త వత్సలాయ మర్కట మర్కటాంతాయ శాంతాయ ప్రసన్నాత్మనే సీతాన్వేషణ పండితాయ నమః. విద్యుంస్తాయ నమః. వజ్రనఖాయ నమః. బ్రహ్మాస్త్ర దివాలోక పూజ్యాభ్యామోత్తర సీతా సమేత శ్రీరామ పాద సేవ దురంధరాయ నమః. పుష్పాన్ని దీంతో పాదం
పూజ్య ప్రసన్న స్వామి వారికి అఖండ స్తోత్రనామ పూజ సమర్పయామి. ఓం శాంతి వచ్చం యోర రుణేమహే గాతుం యజ్ఞాయ గాతుం ఓం అఖండ కదలి సమర్పయామి. ఓం శాంతి ఏకాంతాయ కళ్యాణ మంగళం కౌసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే విక్రమతిర్నుజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం. వరద పరమాత్మా పరమాగతి పరంజ్యోతిర్వాయువే మరుదో గణానాం మూర్ధనవాయ అఖండ కర్పూర ఆనంద నీరాజనం సమర్పయామి. ఆజన్మాకృత పాపం తగిన శ్రీ విష్ణు పాదోదకం పావనం శుభం. గోవింద గోవింద అదే రక్షిస్తున్నాయి. ఇక్కడెక్కడ కొంటాం 30 ఆకులు కూడా 10 రూపాయలు సాయంత్రం తెచ్చుకోవాలి. ఉంటే వెండి 10 రూపాయలు ఇచ్చాం స్వామి. దాంట్లో ఫ్రెండ్స్ అందరిని ఒకసారి జూమ్ కాల్ జాయిన్ అవ్వమని చెప్పండి. కలిగదు తీసేయండి. అది మీ చెప్పు మల్లికార్జున్, is my voice audible to you? సంవత్సర ప్రసన్నాయ స్వామి. కొంచెం అక్షంతలు అట్లే అట్లే మేడం. హలో హలో మీ స్టూడెంట్ ఫ్రెండ్స్ అందరికి జాయిన్ అవ్వమని చెప్పండి ఒకసారి. ఫ్రెండ్స్ అందరికి క్లాస్ లో జాయిన్ అవ్వమని చెప్పండి.
ఫాస్ట్ గా ఫ్రెండ్స్ అందరూ జాయిన్ అవ్వమని చెప్పండి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మెంబర్ అందరూ జాయిన్ అవ్వండి. గ్రూప్ లో ఉన్న వాళ్ళు, గర్ల్స్ గ్రూప్ అండ్ బాయ్స్ గ్రూప్ బోత్ అందరూ జాయిన్ అవ్వాలి. బోత్ గ్రూప్ షుడ్ బి హియర్. హలో మేడం, చెప్పండి. అది ఎగ్జామ్ రాశాను మేడం. ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ కోసం మాట్లాడడానికి జూమ్ కాల్ అండి. అంటే మనకి మన వాళ్ళు చీటింగ్ చేసేదానికి అని చెప్పి వేరే ట్యాబ్ లోకి వెళ్ళి ఆన్సర్స్ సెర్చ్ చేస్తూ వస్తారు కదా, ఆ టైంలో మనకు క్లోజ్ అయిపోతుంది. లేదు, నాకు క్లోజ్ అవ్వలేదు మేడం, సబ్మిట్ అని వచ్చింది. వాళ్ళ కోసం అని చెప్పేసి ఇప్పుడు నేను ఇది పెట్టడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే చాలా మటుకు నాకు అదే చెప్తూ వస్తున్నారు, మ్యామ్ క్లోజ్ అయిపోయింది అనేసి. నాకు క్లోజ్ అవ్వలేదు మేడం. ఓకే అయింది కానీ రిజల్ట్ పేజ్ రాలేదు మేడం. సో అందుకని రిజల్ట్ ఒక్క నిమిషం గ్రూప్ లో పెట్టాను మేడం. ఒపీనియన్ తెలుసుకొని వాట్ అనేది చూద్దాం. ఓకేనా రామ్ సూరి, ఐ థింక్ మీరే కదా కాల్ చేశారు. కాల్ లో ఉన్నానండి, అందుకని అవ్వలేదు. హలో మేడం. హలో మేడం. మేడం నాకు ఎగ్జామ్ రాశాను మేడం, కానీ రిజల్ట్ రాలేదు మేడం నా మెయిల్ కి. రిజల్ట్ రాదండి, మీ మెయిల్ కి కూడా రాదు. వాళ్ళు సెట్ చేయలేదు అనమాట. మీకు ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసింది మేము కాదు, ఈలాండ్ వర్క్ వాళ్ళు మీ ట్రైనర్ సార్ కండక్ట్ చేశారు. అంటే ఎప్పుడు వస్తుంది మేడం రిజల్ట్? ఆ రిజల్ట్ అనేది ఒక ఎగ్జామ్ కోసం మాట్లాడడానికి ఇప్పుడు కాన్ కాల్ పెట్టాను. అందరూ అటెండ్ అయ్యాక నేను మీకు చెప్తాను. ఒకసారి అందరినీ అటెండ్ అవ్వమని చెప్పండి కాన్ కాల్ కి, అదే జూమ్ కాల్ కి. జూమ్ కాల్ కి అందరినీ అటెండ్ అవ్వమని చెప్పండి ఒకసారి. హలో స్వప్న చెప్పండి. చెప్పండి, వింటున్నాను. హలో మా వింటున్నాను, చెప్పండి, వింటున్నా. స్వప్న హలో సుగ్నా చెప్పండి, వింటున్నానమ్మా, వింటున్నాను. మీకు మన వాయిస్ వినిపించట్లేదా? స్వప్న నీకు టెక్స్ట్ చేసేసా నీకు అవ్వకపోతే. హలో మ్యామ్. చెప్పండి వెంకటలక్ష్మి. మ్యామ్ నేను ఎగ్జామ్ అయితే రాస్తాను, కాకపోతే లాస్ట్ మినిట్ లో కొంచెం లేట్ అయిపోయింది. అదైతే ఎగ్జామ్ కోసం ఇప్పుడు కాన్ కాల్ అనేది ఇప్పుడు పెట్టాను. ఒకసారి అందరూ జాయిన్ అయిపోతే నేను మాట్లాడతాను. సబ్మిట్ ఆటోమేటిక్ గా సబ్మిట్ అవుతుంది. తర్వాత సబ్మిట్ చేయడం కూడా చెప్తుంది. సబ్మిట్ నొక్కేసాను. కాల్ ఇప్పుడు ఇది ఎగ్జామ్ కోసం పెట్టాను. అందరూ జాయిన్ అయ్యాక ఎగ్జామ్ కోసం మాట్లాడతాను. అప్పటి వరకు ఒక్క నిమిషం కామ్ గా ఉండండి. అండ్ మీన్వైల్ మీ ఫ్రెండ్స్ కి ఇంటిమేట్ చేయండి ఫాస్ట్ గా జాయిన్ అవ్వమని. ఓకే మ్యామ్. మేడం ఎక్స్క్యూజ్ మీ మేడం. మా ఎగ్జామ్ కోసం ఒక ఫ్యూ మినిట్స్ వరకు వెయిట్ చేయండి. అందరూ జాయిన్ అయ్యాక ఎగ్జామ్ కోసం మాట్లాడతాను. ఎగ్జామ్ కోసం ఇప్పుడు నేను కూడా ఇది మళ్ళీ పెట్టాను మీటింగ్ అనేది. చెప్పండి, వినిపిస్తుంది. వినిపిస్తుంది. ఎవరో ఒకళ్ళు మాట్లాడండి. అందరూ హలో తోటే చెప్తున్నారు. ఎగ్జామ్ రాస్తుంటే మధ్యలో మీరు మినిమైజ్ అనేది అంటే ఏదైనా చీటింగ్ కి చేస్తే అది ఇంకా ఆటోమేటిక్ గా క్లోజ్ అయిపోతుంది. ఎగ్జామ్ అమ్మ ఒక్క నిమిషం, ఎగ్జామ్ మీకు రాస్తుంటే క్లోజ్ అయిపోయింది, అది నాకు వినిపించింది. మీన్ వైల్ ఒక్క నిమిషం అందరూ గ్యాదర్ అయినాక అప్పుడు నేను ఎగ్జామ్ కోసం డిస్కస్ చేస్తాను. సుగుణ గారు చెప్పండి. స్వప్న ప్రియ మేడం, అది రాస్తూ ఉంటే ఫోన్ వచ్చి నా ఫోన్ కట్ చేశాను, అంతలో ఇది కట్ అయిపోయింది. అది టెక్నికల్ ప్రాబ్లం మీ సైడ్ ఉంటది అండి. నాట్ ఓన్లీ ఇదే కాదు, మీకు గూగుల్ ఫార్మ్స్ లో పెట్టినా కాల్ వస్తుంది, కట్ అయిపోతే ఇంకంతే, ఇంకేం చేయలేరు. కాలేదు మేడం. బట్ ఇదేంటంటే అది ఫస్ట్ సబ్మిట్ అయిపోయిన తర్వాత నేను మళ్ళీ అది అక్కడ టైం పడుతుందని చెప్పేసి క్లిక్ చేసేసరికి అది ఆటోమేటిక్ గా అలా వచ్చేసేసింది. 30 minutes అయిపోయింది అనుకుంటాను. 30 minutes కాదు మేడం, 5 minutes ఉంది టైము. 5 minutes టైం. ఎగ్జామ్ కోసం మాట్లాడడానికి ఇప్పుడు కాన్ కాల్ పెట్టాను. ఒక్క నిమిషం మీ అందరూ కామ్గా ఉంటే అందరూ జాయిన్ అవ్వమని చెప్పండి. మేడం ఎగ్జామ్ అమ్మా అందుకోసం పెట్టాను. ఒక్క నిమిషం మీరు కామ్గా ఉండి మీ ఫ్రెండ్స్ కి అందరూ రమ్మని చెప్తేనే చెప్తాను. మీ అందరు ప్రాబ్లమ్స్ సొల్యూషన్ వచ్చేస్తుంది.
మీ అందరు ఫ్రెండ్స్ వచ్చేస్తారు. మరి మీరేమో చీట్ చేస్తారు, అందుకే నేను వేరే ట్యాబ్ ఓపెన్ చేశారు అని అంటున్నారు కదా, అందుకు చెప్తున్నా నేను. బట్ అందరూ అలాగా చేస్తారని ఏమి ఉండదు కదా. ఎగ్జామ్ కోసం ఇప్పుడు ఇది పెట్టాను, అందరూ వచ్చాక మాట్లాడతాను. ఓకేనండి, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ఒకసారి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ జాయిన్ అవ్వమని చెప్పండి. షూర్ అండి. మీరు ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ సొల్యూషన్ చెప్పేస్తాను. ఓకేనండి. కానీ దీనికన్నా గూగుల్ ఫామే బాగుందండి, ఎగ్జామ్ కి అయితే రాయడానికి కంఫర్టబుల్ గా ఉండింది. ఇదేంటో మీ ట్రైనర్ అలా పెట్టారమ్మా. ఇప్పుడు ఇంకా ఎగ్జామ్ అనేది ఎవరు ఇంకా రాయొద్దు. స్టాప్ రైటింగ్ ద ఎగ్జామ్. మీ యొక్క గ్రూప్స్ లో కూడా ఇంటిమేట్ చేయండి స్టాప్ రైటింగ్ ద ఎగ్జామ్ అనేసి. ఇంకెవరు ఎగ్జామ్ రాయొద్దు, స్టాప్ రైటింగ్ ద ఎగ్జామ్. మా గ్రూప్స్ లో అందరూ ఇంటిమేట్ చేయండి ఒకసారి స్టాప్ రైటింగ్ ద ఎగ్జామ్. ఇంకెవరు ఎగ్జామ్ రాయొద్దు. ఇప్పుడు మీకు పెట్టండి లింక్ తోటి. ఒకసారి ఇంటిమేట్ చేసేయండి ఒకసారి. చేసినాక మళ్ళీ ఒకసారి మాట్లాడుతారు. మీ యొక్క గ్రూప్స్ లోని ఇంకెవరు ఎగ్జామ్ అప్పుడే రాయొద్దు. ఎగ్జామ్ అనేది ఈ ఎగ్జామ్ క్యాన్సిల్ చేసాం బికాస్ ఒకళ్ళకి మంచిగా అయ్యింది, ఒకళ్ళకేమో ఈవెన్ దో వాళ్ళు మిస్టేక్ చేయకపోయినా అది సబ్మిట్ అయిపోయింది అని చెప్పి ఇవన్నీ నాకు మీ యొక్క చాట్ ద్వారా తెలుసుకున్నాను. అందుకని నేను ఎగ్జామ్ టోటల్లీ క్యాన్సిల్ చేస్తాను. ఈ రోజు ఒక పలానా టైం అనేది నాకు చెప్తే ఐదర్ ఒక 2 గంటలకైనా లేదా 4 గంటలకైనా సరే మీరు చెప్తే ఈ రోజు నేను ఎగ్జామ్ అనేది పెట్టేస్తాను. మీరు అందరూ డిసైడ్ ఒక టైం అని చెప్పాలి. ఆ టైంకి మీరు చెప్పిన టైంకి అందరూ రాయాలి. అలా మీరు డిసైడ్ ఒక టైం చెప్పాలి నాకు ఇప్పుడు. అప్పుడు నేను ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ కాదు వేరే క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది నేను ప్రిపేర్ చేసుకొని గూగుల్ ఫామ్స్ లో పెట్టడం అనేది జరుగుతుంది. వాట్స్ యువర్ ఒపీనియన్? చాట్ బాక్స్ లో చెప్పండి ఫాస్ట్ గా. ఎగ్జామ్ మళ్ళీ అయిపోయిన ఈ ఎగ్జామ్ క్యాన్సిల్ పెట్టేస్తున్నానండి, ఎందుకంటే కొంతమందికి అవుతుంది కొంతమందికి అవ్వట్లేదు వీరేంద్ర, అందుకనేసి. వాట్స్ యువర్ ఒపీనియన్? ఎగ్జామ్ బాగా రాసినా మళ్ళీ రెండోసారి రాయండి, ఎందుకంటే మీ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ సఫర్ అవుతున్నారు కదా. ఈ రెండు దాన్ని టాలీ చేసుకోలేను. సో ఏదో ఒకటి నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ పెట్టాలా, ఈ ఎగ్జామే చూసుకోవాలా. నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ ఏమైనా పెట్టాలా, ఈ ఎగ్జామ్ మార్క్స్ టాలీ చేసుకున్నా. మా మండే అయితే అబద్ధం, మండే వేరే కొత్త సెక్షన్ అనేది ఉంటుంది కదా. మరి ఇలా అయితే టైమింగ్స్ యువరాజ్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది కరెక్టే, కానీ ఇలా అయితే మీ వాళ్ళకి అవ్వట్లేదు కదా. గూగుల్ ఫామ్ లో పెట్టేసి టైం లిమిట్ పెట్టేద్దాం, జస్ట్ 1 అవర్ ఇద్దాం. 1 అవర్ అయినా 30 మినిట్స్ అలాగా. మరి 7 o'clock అయితే వీరేంద్ర అవ్వదు. బియాండ్ చాలా 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 ఫార్వర్డ్కి వెళ్ళిపోయారు మీరు. కరెక్ట్ గా ఒక టైం అనేది మీరు చూసుకొని నాకు చెప్పండి. ఫార్టీ 45 minutes ఎగ్జామ్ పెడతాను ఈ రోజు. ఒక టైం అని చెప్పండి. ఒకవేళ 4 పెడితే 4 to 4:45 45 minutes ఎగ్జామ్ అనేది ఉంటుంది. రేపు సండే కదండి, ఈవెన్ నాకు కూడా అది వర్కింగ్ డే కూడా కాదు. సేమ్ పేపర్ ఇవ్వడానికి అవ్వదు కదా, మన వాళ్ళు ఇంకా ఎగ్జైటింగ్ గా ఉంటారు. కానీ క్వశ్చన్స్ కొన్ని యాడ్ చేస్తాను సేమ్ ఈ పేపర్ లోవే. నెక్స్ట్ బేస్ లో రాస్తారంటే యువరాజ్ ఇప్పటికీ మనకి నియర్లీ మోర్ దెన్ 100 మనకి ఇలాగ అయ్యింది, సఫర్ అయ్యారు. యువరాజ్ ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడు. ఆల్రెడీ రాసిన వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ రాయాలంట ఒకవేళ ఇది ఎగ్జామ్ క్యాన్సిల్ పెట్టేస్తే. మా బెస్ట్ ఆఫ్ 2 అంటే ఒక డబుల్ ఎంట్రీస్ కూడా ఉన్నాయి. అది ఇది పెట్టుకొని బెస్ట్ ఆఫ్ 2 ఎలా తీస్తాను ఇప్పుడు నేను? ఇప్పుడు ఇది మాన్యువల్ వర్క్ అనుకోండి, కరెక్షన్ చేసి అది ఇది చూడదండి, నాకు ఇప్పుడు అవ్వదు కదా. ఒకటి క్యాన్సిల్ చేస్తేనే నేను ఇంకోటి తీసుకోవాలి తప్పించి ఇప్పుడు బెస్ట్ ఆఫ్ 2 అంటే నాకు ఇంకా అవ్వదు అది చూసుకోవడం. నాకు కాదు, ఇన్ ద సెన్స్ మీ యొక్క ట్రైనర్ కి, ఎందుకని కరెక్షన్ చేస్తుంది కూడా నేను కాదు. ఇప్పుడు నాకు ఈ ఐడియా కూడా మీ ట్రైనర్స్ కాడే ఇచ్చారు, అడగమని చెప్పారు మీకు. నేనే ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తే ఇప్పుడు నాకు ఇంతలాగా సఫర్ అవుతున్నాను. నా చేతిలో ఏంటి లేదు కాబట్టి ఇంతలా సఫర్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. నేను సబ్మిట్ అవ్వని వాళ్ళకి మాత్రం అంటే ఇప్పుడు 2 పేపర్లు నేను చూసుకోలేను కదా శైలజ. దాంట్లో సబ్మిట్ అయిన వాళ్ళు ఇప్పుడు దీంట్లో సబ్మిట్ అవ్వలేని వాళ్ళు, ఎందుకంటే కొంతమంది ఆటోమేటిక్ సబ్మిట్ అయిపోయింది.
ఈ ఎగ్జామ్ కంప్లీట్లీ క్యాన్సిల్ పెట్టేద్దాం అనేసి. యువరాజ్ ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ స్పీక్. నెక్స్ట్ టైం అనేది గూగుల్ ఫార్మ్స్ లో కదా మనకి ఈ ప్రాబ్లం మ్యాథ్స్ ఉండదు. హలో చెప్పండి. మేడం, ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ క్యాన్సిల్ చేస్తే నెక్స్ట్ టైం కూడా ఇలాగే ప్రాబ్లం అయితే ఎలా మేడం? నెక్స్ట్ టైం మనం ఇంకా ఇది టూల్ కూడా యూజ్ చేయము. గూగుల్ ఫామ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ ఉంటుంది కదా, ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ దాంట్లోనే పెట్టేస్తాం, అంటే వాటిల్లోనే. అంటే దానికి టైమింగ్స్ ఉంటుందా మేడం? మరి టైం లిమిట్ ఉంటుంది. నేను 45 minutes ఇస్తాను, లేదా 30 minutes ఇస్తాను, అంతే. ఆ టైంలోనే రాసియాలి. తర్వాత తీసుకోను. క్లియర్ గా చెప్పండి మేడం వాళ్ళకి. ఫోన్ గా వస్తే కట్ అవుతుంది, మరి ట్యాబ్ చేంజ్ చేస్తే పోతుంది. ఫోన్లు అవి రాకుండా వీళ్ళు చూసుకోవాలి. దానికి నేను ఇంకేం చేయలేను కదా, ఫోన్లు వస్తుంది రాకుండా చూసుకోండి అనేసి. ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తుంటే వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్, దానికి మనం ఏం చేయలేం. సరే మేడం, అంతే కదా. వాళ్ళ ఫోన్ రాకుండా మనం ఇక్కడ ఏం చేయలేము ఇక్కడ నుంచి. వాళ్ళ ఫోన్ ఆ టైంకి హ్యాంగ్ అవ్వకుండా, ఫోన్ లోని ఛార్జింగ్ ఉండేట్టుగా ఇవన్నీ ఇక్కడ మనం చూడలేము. అవన్నీ వాళ్ళు చూసుకోవాల్సిన పద్ధతులు. వస్తుంది కదా మేడం. అందుకే అంటున్నాను, ఈ నెట్వర్క్ అయినా వాళ్ళ ఫోన్ ఛార్జింగ్ ఉండడం, వాళ్ళ ఫోన్ కి ఆ టైంకి కాల్స్ రాకుండా చూసుకోవడం, ఇవన్నీ నేను ఇక్కడ నుంచి చేయలేను. ఇట్స్ వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అదే మేడం, చేస్తారా చేయండి మేడం. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇదే ప్రాబ్లం వస్తే ఇదే. నెక్స్ట్ అంటే ఈ ప్రాబ్లం ఎందుకు రాదు అని చెప్పి అంటున్నానంటే, మనకి ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ ఉంది కదా, అదైతే అందరికీ ఓపెన్ అవుతుంది. మేడం దాంట్లోనే నేను లిమిట్ ఒక లిమిట్ రెస్పాన్స్ పెడతాను. ఒకవేళ డబుల్ ఎంట్రీ ఏదైనా సరే, అంటే సేమ్ వేరే మెయిల్ అయితే ఇచ్చిన సేమ్ పేరు ఉంటది కదా, డిస్ట్రిక్ట్ పేరు సేమ్, ఇవన్నీ డబుల్ ఎంట్రీ ఉంటే తీసేస్తాను. అంటే ఏకంగా తీసేస్తాను వాళ్ళకి. ఇంకా సర్టిఫికేట్ లేదు ఏంటి లేదు, డబుల్ ఎంట్రీ వచ్చిన వాళ్ళకి అలాగా డిజైన్ చేసేస్తాను. ఇంకా ఓకే మేడం, ఇప్పుడు బాగానే ఉంది కదా. ఇంకేమైనా ఉన్నాయి సజెషన్స్? మేడం ఇప్పుడు ల్యాప్టాప్స్ లో అటెండ్ చేస్తే ఓకేనా మేడం? మరి ల్యాప్టాప్స్ అయినా, ఫోన్స్ అయినా, ట్యాబ్స్ అయినా, దేని నుంచి అయినా అటెంప్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, థాంక్యూ మేడం. గుడ్ మార్నింగ్ మేడం. ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ ఫిల్ చేస్తున్నారు కదా, చెప్పండి. ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ రాసిండేది వేస్టా మేడం? వేస్ట్ అని చెప్పి ఇప్పుడు నేను ఇంతలాగా నేను చెప్పలేను. ఎందుకంటే మన వాళ్ళు నాకు నెంబర్ ఆఫ్ 100 పైగా వాళ్ళు నాకు మెసేజ్లు పెట్టారు. ఇంకా మన యొక్క ట్రైనర్ సార్ కూడా కాల్స్ చేశారంట. వన్ ఆఫ్ ద పర్సన్ బాగా హార్ష్ గా కూడా తిట్టేశారంట, బ్యాడ్ లాంగ్వేజ్ కూడా. దట్స్ నాట్ కరెక్ట్ కదా. అందుకనేసి ఒక ఛాన్స్ అనేది ఇస్తున్నాను. ఓకే మేడం. ఎగ్జామ్ సబ్మిట్ చేసిన వాళ్ళు మళ్ళీ రాయాలండి. ఎందుకంటే మీ యొక్క ఫ్రెండ్స్ చాలా మటుకు ఇలా సఫర్ అయ్యారు కదా మేడం. మరి మార్నింగ్ రాసే వాళ్ళు ఆఫ్టర్నూన్ కుదరకపోతే అప్పుడు ఏం చేయాలి మేడం? మీరు ఇన్ని ఆప్షన్ నాకు ఇస్తే నేను ఇంక దీన్ని ఏం సెలెక్ట్ చేయాలి చెప్పండి. ఎగ్జామ్ క్యాన్సిల్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ అంటే ఎట్లా అవుతుంది మేడం? ఇప్పుడు పోనీ ఈ ఎగ్జామ్ పెట్టేస్తే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ ఎగ్జామ్ ఆల్రెడీ మీరు ఎగ్జామ్ పెట్టారు, రాసేసాము. మళ్ళీ మీరు ఆఫ్టర్నూన్ అని అంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు మార్నింగ్ రాస్తే ఆఫ్టర్నూన్ అవ్వకపోతే అప్పుడు వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి మేడం? మరి ఇప్పుడు మార్నింగ్ ఎగ్జామ్ ని కన్సిడర్ చేయండి మేడం రాసే వాళ్ళకి. అది అంటూ ఇది అంటే మరి ఎట్లా మేడం? మరి మీరు వాళ్ళ గురించి ఆలోచించేటప్పుడు రాసే వాళ్ళ గురించి కూడా ఆలోచించాలి కదా. అయితే ఇప్పుడు వాళ్ళకి నేను వదిలేస్తాను. అయితే ఇప్పుడు వదిలేమని అనలేదు మేడం, మార్నింగ్ ఎగ్జామ్ కూడా కన్సిడర్ చేయండి అంటున్నా. ఇప్పుడు సేమ్ వాళ్ళకి వచ్చే ప్రాబ్లమ్ మాకు ఆఫ్టర్నూన్ వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు మా పరిస్థితి ఏంటి మేడం? నాకు మీ ట్రైనర్ సార్ ఇచ్చడం తప్పించిన ఒకవేళ నేను ప్రిపేర్ చేస్తే హలో మేడం. మేడం ఒక్క సెకండ్. ఎంఎస్ ఆఫీస్ కూడా 2 times పెట్టారు మేడం ఎగ్జామ్. మార్నింగ్ పెట్టారు, నైట్ కూడా పెట్టారు రాయని వాళ్ళకి. అలా చేయండి మేడం. నేను అదే అంటున్నా భయ్యా, నేను ఎగ్జామ్ క్యాన్సిల్ చేసే బదులు అట్లా చేయండి. అదే అమ్మ నేను పెడుతుంది, నేను పెట్టట్లేదు. నేను ఆల్రెడీ మీ యొక్క ట్రైనర్ సార్ అడిగాను, సార్ నేనే పెట్టుకుంటాను సార్ అంటే, లేదమ్మా నేనే పెడతాను అంటూ నాకు హెడ్ ఎక్స్ తెప్పిస్తున్నారు అనమాట. లేకపోతే నాకెందుకు మీతో మాట్లాడడం? మీతో మాట్లాడడం కాదు మేడం, మేము అంటుంది మార్నింగ్ అయ్యే వాళ్ళకి ఆఫ్టర్నూన్ ఒకలా అవ్వకపోతే మళ్ళీ మార్నింగ్ అడగండి మేడం. మేడం చెప్పారు ఈ లింక్ ద్వారా మనకి ఇలా ప్రాబ్లమ్స్ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి, ఎటువంటి ఇష్యూస్ రావు, మీరు మామూలుగా వీక్లీ ఎగ్జామ్స్ ఎలా రాస్తారో అలానే వస్తుంది. అందుకోసమనే ఇష్యూస్ రాకుండా ఉండాలని ఈవినింగ్ మనకి ఎగ్జామ్ అనేది కండక్ట్ చేస్తున్నారు. మీరు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ సబ్మిట్ చేశారని ఒక 10 members 20 members రాసి ఉంటారు. హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ మెంబర్స్ అనేది సఫర్ అవుతున్నారు ఆ లింక్ ఆటోమేటిక్గా సబ్మిట్ అయ్యి. 20 members కోసం 100 members సఫర్ అవ్వడం అనేది కరెక్ట్ కాదు కదా.
ఓకే, ఆ 20 మెంబర్స్ ఆఫ్టర్నూన్ ప్రాబ్లం వస్తే పరిస్థితి ఏంటి మేడం? ఆఫ్టర్నూన్ రాదనే కదా వాళ్ళు చెప్తున్నారు. గూగుల్ ఫామ్ కుదరదు అంటే లింక్ ప్రాబ్లం కాకపోతే సమ్ పర్సనల్ ప్రాబ్లం అవ్వచ్చు. కరెక్ట్ ఉంది మేడం. ప్రాబ్లం వచ్చేసి స్టూడెంట్స్ వల్ల మార్నింగ్ ఎగ్జామ్ కూడా కన్సిడర్ చేయండి అని అంటున్నా, మీరు ఆఫ్టర్నూన్ పెట్టొద్దని అనట్లేదు. ఒకటి చెప్తా వినండి. కన్సిడర్ చేస్తే మార్నింగ్ దన్నా చేస్తారు, లేదంటే ఈవినింగ్ దన్నా చేస్తారు. రెండు అయితే ఒకేసారి ఎక్కడ ఎవరు కన్సిడర్ చేయరు. అలాంటప్పుడు మార్నింగ్ కన్ఫర్మ్ అని చేసేటప్పుడు మార్నింగ్ ఎగ్జామ్ కన్ఫర్మ్ చేయమనండి. ఒక్క సెకండ్ చెప్పేది వినండి. మార్నింగ్ది ఒకవేళ సేమ్ లింక్ అనేది ఉంటే మనకు మార్నింగ్ది కూడా కన్సిడర్ చేసింటారు. సేమ్ లింక్ అనేది కాదు, క్వశ్చన్ పేపర్ మారిపోతుంది. అలా కాదు మేడం, క్వశ్చన్ పేపర్ మారుతుంది, బట్ మార్నింగ్ మాకు ఇదే ఈవినింగ్ అవ్వదని అంటున్నా. మారిపోయినప్పుడు సర్టిఫికెట్స్ అనేది ఒకే క్వశ్చన్ పేపర్ తో బేస్ చేసి తీస్తారు. అవును, సర్టిఫికెట్ ఒకేదే అయినప్పుడు ఆల్రెడీ ఒక ఎగ్జామ్ అయిపోయింది, మళ్ళీ అది క్యాన్సిల్ చేసి అది అవ్వలేదని అంటే అట్లా ఎలా అవుతుంది మేడం? మార్నింగ్ రాసేలకు ఆఫ్టర్నూన్ అవుతుందని గ్యారంటీ ఏంటి? నేను మధ్యాహ్నం పెట్టొద్దని చెప్పట్లేదు మేడం. మార్నింగ్ ఇప్పుడు మీ ఒక్కరి కోసం అంతమంది ఎగ్జామ్ క్యాన్సిల్ ఎలా చేస్తారు చెప్పండి? క్యాన్సిల్ చెయ్యమని నేను అనట్లేదు మేడం, మార్నింగ్ వన్ కూడా కన్సిడర్ చెయ్యండి అంటున్నాను. హలో మేడం. హలో మేడం లేదు. హలో మేడం. మేడం ఒకవేళ మా సాయంత్రం పెట్టే ఎగ్జామ్ లో క్వాలిఫై కాలేకపోతే మరి క్వాలిఫై కానట్టే కదా మేడం? అలా జాయిన్ కావచ్చు. ఇన్ని రోజులు క్లాస్ విన్నాం కదండి, క్వాలిఫై కాలేదు అంటే క్లాస్ విని సక్రంగా రాస్తే క్వాలిఫై ఎందుకు అవ్వము? అట్లా కాదు మేడం, ఇప్పుడు క్వాలిఫై అవ్వడం అవ్వకపోవడం మీరు రాసే ఎగ్జామ్ మేడం క్వశ్చన్ పేపర్ మారుస్తాను అంటున్నారు కదా. క్వశ్చన్ పేపర్ మారిస్తే ఏముందండి, క్లాస్ లో వినిందే కదా క్వశ్చన్ పేపర్ లో వస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు మేడం ఇప్పుడు అంటే క్వశ్చన్ పేపర్ చూస్తే క్వాలిఫై అవుతారని నమ్మకం వచ్చింది. ఒకవేళ మళ్ళీ అది క్వాలిఫై కాలేదనుకోండి, అప్పుడు మీది రెస్పాన్సిబిలిటీ కాదు కదా మేడం. అది ఇంతమందికి ప్రాబ్లం వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ పేపర్ ఒక సెకండ్, ఇప్పుడు మీరు డిగ్రీ ఎగ్జామ్స్ రాస్తారు, క్వశ్చన్ పేపర్ టఫ్ గా ఉంది, ఫస్ట్ పేపర్ ఈజీగా ఉంది, అది లీక్ అయిపోయింది అని తెలిసింది. డిగ్రీ వరకు మీ మాటలు ఎలా ఉన్నాయంటే, డిగ్రీ ఎగ్జామ్ మీరు అటెండ్ అవ్వడం అవ్వకపోతే నేను అటెండ్ అవ్వలేదు, మరోసారి ఎగ్జామ్ పెట్టండి అని రిక్వెస్ట్ చేసినట్టు ఉంది మేడం. మరి ఎగ్జామ్ రాసే పరిస్థితి ఏంటి? ఎగ్జామ్ వేరే ప్రాబ్లం ఏదైనా ఉండొచ్చు, ఎగ్జామ్ రాసే వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి? మీ గురించి మీరు మాట్లాడుకుంటున్నారు, బట్ రాసే వాళ్ళ గురించి కూడా ఆలోచించండి అంటున్నా. ఎగ్జామ్ పెట్టొద్దని లాస్ట్ టైం ఎగ్జామ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కోర్స్ నేను రాశాను. రాస్తే చివరిలో ఒక్క నిమిషం సబ్మిట్ చేయడంలో ఆలస్యం అయిపోయింది. ఆల్రెడీ ఆ మేడం అన్నారు మాకేం సంబంధం లేదని. మాకు ఛాన్స్ మేడం. అలాగే నేను ఇది ఫైనల్ కదా, ఎగ్జామ్ రాసినారా లేదా? మేము ఆల్రెడీ ఎగ్జామ్ రాసాము. మరి కూర్చోండి అంతే. అంతే, వెరీ గుడ్. ఎగ్జామ్ రాసాము, కానీ మిగతా వాళ్ళ గురించి కూడా ఆలోచించాలి కదా. ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ లో చూపించింటే బాగుండు, మేము ఎప్పుడో అయిపోయింది మా సర్టిఫికేట్. మేడం నేను ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఎగ్జామ్ రాసా గూగుల్ ఫార్మ్స్ లో, అది క్యాప్చా అడిగింది, లేదంటే వెరిఫై అడిగింది, అది పోయింది నాది. ఇది ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ కదా, ఫైనల్ ఎగ్జామ్ కి మేము చేసింది ఎంఎస్ ఆఫీస్ లో కూడా. ఫైనల్ ఎగ్జామే మేము చెప్పింది, అది కూడా సేమ్. ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈవినింగ్ పెట్టే ఎగ్జామ్ కూడా అలాగే క్యాప్చా అడిగితే టైం దాటితే మాకు సంబంధం లేదు, మేమేం చేస్తాం అంటున్నారు. ఆల్రెడీ ఎగ్జామ్ రాసిన వాళ్ళని కన్సిడర్ చేయండి మేడం, రాయన వాళ్ళు ఈవినింగ్ పెట్టుకోండి. అది నేను అంటుంది అదే, మార్నింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ పెట్టొద్దని కాదు, మార్నింగ్ వాళ్ళని కూడా కన్సిడర్ చేసి ఆఫ్టర్నూన్ పెట్టుకోమని చెప్పండి, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. లేదంటే ఇదే ఫార్మాట్ లో మళ్ళీ పెట్టండి, గూగుల్ ఫార్మ్స్ కాకుండా ఇదే ఫార్మాట్ లో మళ్ళీ పెట్టండి. అంతేలే మేడం, ఇదే ఫార్మాట్ పెట్టండి. అంటే సార్ క్వశ్చన్ పేపర్ చేంజ్ చేయొద్దంటారా? క్వశ్చన్స్ చేయండి మేడం, కానీ ఫార్మాట్ మాత్రం ఇదే ఉండని. గూగుల్ ఫామ్ వద్దు మాకు. గూగుల్ ఫామ్ అది క్యాప్చా వెరిఫికేషన్ లేదంటే ఇమేజ్ వెరిఫికేషన్ అవన్నీ అడుగుతుంది, అది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి మన వాళ్ళు లేట్ అవుతుంది, దానివల్ల ఎగ్జామ్ మార్నింగ్ రాసే వాళ్ళు ఆఫ్టర్నూన్ ఇబ్బంది పడ్డారంటే ఇంకా వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి? సరే భయ్యా, ఇప్పుడు ఇదే ఫార్మాట్ లో ఈవినింగ్ ఎప్పుడైతే అదే ఫార్మాట్ లో పెట్టమనండి. అట్లా చేయమనండి. కాకపోతే ఇదే ఫార్మాట్ అంటే కాదు,
హలో మార్నింగ్ చాలా మంది ఇబ్బంది పడినారు సార్, మరి మేడం వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి? వాళ్ళకి ఆఫ్టర్నూన్ మార్నింగ్ ఎగ్జామ్ పెడతానంటున్నారు కదా. కన్సిడర్ చేస్తే కాదు సార్, మార్నింగ్ ఎగ్జామ్ కన్సిడర్ చేస్తే చాలా మందికి స్టార్టింగ్ లోనే టైం అవుట్ అని చూపించింది సార్. మళ్ళీ వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి సార్? అందరూ వాళ్ళకే ఒకే కదా కన్క్లూజన్ ఆఫ్టర్నూన్ మీద ఉండాలి కదా సార్. పెడతానంటున్నారు. హలో అకీబ్, అకీబ్ సార్ ఇప్పుడు సార్ చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు మార్నింగ్ రాస్తారు, మీకు ముందుగానే తెలుస్తుంది కదా ప్రాబ్లం ఇలా ఫేస్ ఉంటుందని, డేటా అయినా ఇది నెట్వర్క్ ఇష్యూ అవుతుందని. టైం డౌట్ అయితే ఓన్లీ టైం అయితేనే టైం డౌట్ అంటుంది, అంతేగాని టైం అవ్వకుండా టైం డౌట్ అని ఎందుకు అంటుంది? మీకు ఫోన్ రాస్తున్నారు కాబట్టి మీకు ఇష్యూ వస్తుంది. అది చాలా మందికి అప్పుడు ప్రాబ్లం మీకు సార్. నెట్వర్క్ అయినా చూసుకోవాలా, ట్యాబ్ వేరే ఓపెన్ చేయడము. ఆ ప్రాబ్లం చాలా మందికి వచ్చింది సార్. ఒకరికి వస్తే అలా అని చెప్పొచ్చు, చాలా మందికి ఆ సేమ్ ప్రాబ్లం వచ్చింది సార్. అదే మల్టిపుల్ ట్యాబ్స్ ఓపెన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా అదే ఆటోమేటిక్ గా ఎండ్ అయిపోతుంది. మల్టిపుల్ ట్యాబ్స్ ఓపెన్ చేస్తే క్వశ్చన్స్ సెర్చ్ చేయడానికి ఓపెన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా అదే ఆప్షన్ వస్తుంది. అది అది పర్సనల్ ఇష్యూ. అది మల్టిపుల్ ట్యాబ్స్ ఓపెన్ చేయకూడదు కదా. మనం ఎగ్జామ్ రాసేది మనం ఏం చేసామో, మనకి ఏం ఎంత నేర్చుకున్నామో, అదే రాయాలి. నేర్చుకున్నాం అది వెంటనే క్వశ్చన్ మల్టిపుల్ చాయిసే కదా, వెంటనే మనకు గుర్తు ఉంటే ఆన్సర్ తెలిస్తే పెడతాం, లేదంటే మీరు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఎప్పుడైనా రాసినారా ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్? హలో హలో ఎప్పుడైనా మీరు రాసినారా ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్? ఎవరిని అడుగుతున్నారు? రాసిన వాళ్ళని అడుగుతున్నారు, రాయన వాళ్ళని అడుగుతున్నారా? రాయని వాళ్ళకే. ఇప్పుడు ఆర్గ్యుమెంట్ ఎవరు చేస్తున్నారో వాళ్ళకే. మేము రాసాం. ఆర్గ్యుమెంట్ దేని గురించి చేస్తున్నాం అది కూడా కొంచెం ఆలోచించు. దేని గురించి చేస్తున్నాము? ఎగ్జామ్ పెట్టా
Yeah, హలో good సార్. morning, guys. Yeah, good morning, ma'am. So, guys, సార్ మీ చెప్పండి సార్ వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది. గైస్ ఇప్పుడు చాలా మందికి మార్నింగ్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు ఇష్యూ ఫేస్ చేశారు. బికాజ్ ఎందుకంటే వాళ్ళు వేరే ట్యాబ్స్ ఓపెన్ చేయడం కానీ మినిమైజ్ చేయడం వల్ల కానీ సో వాళ్ళకి సబ్మిట్ అయిపోయింది ఎగ్జామ్. సో మనం ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు స్ట్రిక్ట్ గా కండక్ట్ చేసాం కాబట్టి సో మీరు వేరే ట్యాబ్స్ ఓపెన్ చేసి సెర్చ్ చేయడానికి కూడా ఉండదు అనమాట. సో దానివల్ల మీకు కొంతమందికి వేరే ట్యాబ్స్ సో సెర్చ్ చేయడానికి కాకపోయినా వేరే ట్యాబ్స్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు కట్ అయిపోయింది, సబ్మిట్ అయిపోయింది. సో అందుకని మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ రోజు కానీ మీరు చెప్పిన డేట్ న మనం ఈ రోజు కానీ లేకపోతే మండే కానీ ఈ రెండిట్లో ఏ రోజైనా మీకు ఎగ్జామ్ అనేది మీరు ఓకే అంటే కనుక మనం ఎగ్జామ్ అనేది కండక్ట్ చేసుకుందాం. సో ఏ టైం కూడా మీరే చెప్పండి, అందరూ అవైలబుల్ గా ఉన్న టైం కావాలి. సో అందరూ ఎగ్జామ్ అనేది పక్కాగా మనకి ఒక టైం లిమిట్ అనేది ఉంటుంది, ఆ టైం లిమిట్ లోపల సబ్మిట్ అవుతుంది. ఓకేనా, మీకు ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ మనం కండక్ట్ చేసినప్పుడు అందరూ రాయండి. సో అది ఫైనల్ ఇంకా. ఓకే, సో ఓకే గైస్, సెమ్ ఎగ్జామ్ ఉన్నాయి సార్ అంటున్నారు. సెమ్ ఎగ్జామ్ మీరు ఎప్పుడైతుందో నాకు చెప్పండి. ఈవినింగ్ ఓకేనా లేకపోతే మార్నింగ్ ఓకేనా? మనకి 45 minutes టైం ఉంటుంది. 45 minutes టైం అనేది అందరికీ యాక్సెప్టబుల్ టైం ఒకటి ఉంటుంది కదా. సో సెమ్ ఎగ్జామ్ అంటే పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు మనం రాయం కాబట్టి ఇది మనం రాసేది 45 minutes లేదంటే 1 hour. సో 1 hour అడ్జస్ట్ చేసుకోవడం పెద్ద కష్టం కాదు. సో మీరు ఈ రోజు ఓకే అంటే ఈ రోజు మధ్యాహ్నం ఫిక్స్ చేపిద్దాం 1 hour ఓకే అంటే. సో అది కంఫర్టబుల్ టైం, అందరికీ ఓకే అయిన టైం. ఇంకా ఇది ఫైనల్ అండి యాక్చువల్లీ. ఓకేనా, ఇంకా దీంట్లో మార్పులే ఉండవు. టైం లిమిట్ మాత్రం పెడతాము. టైం లిమిట్ అయిన తర్వాత ఆటోమేటికలీ మీరు మధ్యలో ఉన్న క్వశ్చన్స్ అనేవి మీరు ఎక్కడున్నా కూడా సబ్మిట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, మీరు 10 questionలే రాయండి, 20 questionలే రాయండి, మనకు ఉన్న 30 questionలు రాసేసినా కూడా టైం అనేది లిమిట్ అనేది ఉంటుంది. మీరు ముందుగా కనుక రాసేస్తే సబ్మిట్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ లేట్ అయ్యే వాళ్ళకి కాబట్టి టైం లిమిట్ ఉంటుంది, ఆ టైం లిమిట్ మీద రాయకపోతే సబ్మిట్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇది అందరికీ ఓకేనా? సో ఎందుకంటే మార్నింగ్ చాలా మంది నాకు కాల్స్ చేశారు, అసలు నాకు చాలా కాల్స్ వచ్చినాయి. సో యాక్చువల్లీ కండక్ట్ చేసింది నేను కాదు, సో ఎయిల్ అండ్ జోక్ నుంచి కండక్ట్ చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళు కండక్ట్ చేస్తారు. సో వాళ్ళు ఓపెన్ అయితే వేరే ట్యాబ్ ఓపెన్ అయితే సబ్మిట్ అయిపోవటం ఇవన్నీ నాకు చెప్పలేదు యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను వాళ్ళని కనుక్కుంటే కనుక వాళ్ళు చెప్పారు నాకు కనుక్కుంటే. సో ఇది పరిస్థితి. సో ఎవరైనా వేరే ట్యాబ్ ఓపెన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్లీ సబ్మిట్ అయిపోతుంది ఎగ్జామ్ అని చెప్పేసి. ఓకే, సో మీరు మాల్ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ చేయడానికి కూడా వీలు ఉండకుండా వాళ్ళు స్ట్రిక్ట్ గా పెట్టారు కాబట్టి మీకు ఆ ప్రాబ్లం వచ్చింది. సో ఎనీవేస్ చాలా మంది ప్రాబ్లం ఫేస్ చేశారు కాబట్టి ఫస్ట్ మీకు తెలియదు కాబట్టి ఈ ఎగ్జామ్ అనేది క్యాన్సిల్ చేద్దాం. ఇప్పుడు పెట్టే ఎగ్జామ్ మాత్రం మీ అందరికి టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ చెప్పాను. ఓకే, ఎగ్జామ్ అనేది టైం లిమిట్ ఉంటుందండి. ఓకే, అందరూ ముందే చెప్తున్నాను, టైం లిమిట్ ఉంటుంది, ఆ టైం లిమిట్ లోపలే సబ్మిట్ చేయాలి. ఒకవేళ టైం లిమిట్ దాటితే ఆటోమేటిక్లీ సబ్మిటెడ్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఓకేనా, ఒక టైం అనేది మీరు కంక్లూడ్ చేసి నాకు చెప్పండి, లేకపోతే మేడంకి చెప్పండి, ఆ టైంలోనే మనం పెడదాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఎంతమంది ఉన్నారు? టైం అనేది ఏంటంటే నాకు ఇప్పుడే చెప్పేసాను, ఇప్పుడే చాట్లో డిస్కస్ చేసుకొని మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇంకో దానికి అంటూ వెళ్ళొద్దు. జస్ట్ ఇప్పుడే చెప్పేసి ఇప్పుడే ఇంటిమేట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి మా వాళ్ళకి ఇప్పుడే నాకు ఏ టైం అనేది ఆఫ్టర్ 4 o'clock లేదంటే ఈరోజు 2 o'clock ఏంటని నాకు చెప్పండి టైం ఇవన్నీ. ఒకటి గైస్, మేడం కి యాక్చువల్ గా మీరు మేడం కి కాల్ చేసి అడిగినా మేడం కూడా ఏం తెలియదు. సో మీరు మేడం ని అన్నిసార్లు కాల్ చేసి అంతసేపు డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మనకి ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ అనేది కండక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ప్రాబ్లం ఎవరు ఫేస్ చేయక్కర్లేదు. సో సెకండ్ ఇదైతే టెస్ట్ పెట్టినాం, ఇది ఫైనల్ అండి. ఓకే, సో ఇంకా మేడమ్స్ మీరు డౌట్ ఏం అడగద్దు, ఇది ఫైనలైజ్ చేసేసేయండి. ఇప్పుడు మీరు ఒక టైం చెప్తే మేడం ఫైనలైజ్ అయిపోతారు, వాళ్ళకి చెప్పుకుంటారు వాళ్ళు. ఓకే, అందరికీ అని చెప్తున్నానండి, అందరికీ ఇది ఫైనల్ ఎగ్జామ్. ఇంకా పొద్దున్న ఏదైతే రాశారో అది క్యాన్సిల్ చేసేసాం. ఓకే, ఎందుకంటే చాలా మంది ఎగ్జామ్ అంటే వేరే ట్యాబ్స్ ఓపెన్ చేయడం కానీ మినిమైజ్ చేయడం కానీ లేకపోతే మధ్యలో ఫోన్ కాల్స్ వచ్చి కట్ చేయడం కానీ ఇలా చేశారు, మళ్ళీ రాద్దామని చెప్పేసి. అలా చెయ్యకూడదు. ఓకే, అలా చేయకూడదు. మీరు ఏదైతే టైం లిమిట్ అనేది పెట్టుకున్నారో ఆ 45 minutes మీరు ఎగ్జామ్ లోనే ఉండండి. ఓకే,
ఒకవేళ ఎగ్జామ్ 45 మినిట్స్ లోపల అయిపోతే అప్పుడు సబ్మిట్ చేయండి, కానీ 45 మినిట్స్ అనేది మీకు టైం లిమిట్ అండి. ఓకే, నేను టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ కూడా చెప్పేశాను, ఇక మీకు డౌట్స్ ఏమీ రాకూడదు నాకు తెలిసి. సో ఇదండి, అందరూ రాయండి ఎగ్జామ్. ఇప్పుడుదే క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది, సెకండ్దే క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది, ఫస్ట్ది క్యాలిక్యులేట్ అవ్వదు. ఓకే, సో టైం అనేది మీరు చెప్పండి. ఇప్పుడు నాకు అందరూ ఒకే టైం మీద చెప్పండి. మేడం అందరూ 4 to 5 అంటున్నారు మేడం ఈరోజు. అమ్మ ఒకసారి మీ యొక్క చాట్ ఉంటది కదా, అదేంటి వాట్సాప్ లోనే, అక్కడ కూడా 4 to 5 ఫిక్స్ అయితే ఎంతమంది 4 to 5 ఫిక్స్ ఒకసారి ఓకే చెప్పండి. అందరికి ఓకే అయితే నేను ఇంకా 4 to 5 ఫిక్స్ చేసేద్దాం. గైస్ నేను ముందే చెప్తున్నాను, తర్వాత ఏదైనా ఇష్యూస్ మీరు ఫేస్ చేసినా కూడా ఇది ఫైనల్ ఎగ్జామ్ అండి. ఎందుకంటే మీరు మధ్యలో ఏదైనా వేరే ట్యాబ్స్ ఓపెన్ చేసి ఆ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసినా, లేకపోతే తర్వాత రాద్దామని మధ్యలో మీరు డిస్కనెక్ట్ చేసేసినా కూడా అది మీ తప్పే. నేను ముందే చెప్తున్నాను, ఎగ్జామ్కి ఒకసారి అటెండ్ అయిన తర్వాత పేపర్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఆ 45 మినిట్స్ మాత్రం మీరు ఎటువంటి క్లోజెస్ కానీ, అంటే మధ్యలో క్లోజ్ చేసేసే యాక్టివిటీని వేరే యాక్టివిటీలోకి వెళ్ళి తర్వాత రాద్దాం టైం ఉండిద్ది కదా అని అలాంటి పనులు మాత్రం చెయ్యొద్దు. ఓకే, ఎగ్జామ్కి 45 మినిట్స్ కూర్చున్నప్పుడు ఎగ్జామ్ రాసేసి ఒకవేళ 45 మినిట్స్ లోపలే అయిపోయింది అనుకోండి, సబ్మిట్ చేసేయండి అంతే. ఇంకా మళ్ళీ అటెంప్ట్ చేయొద్దు ఎగ్జామ్ని. ఓకే, రాదు, ఇంకా ఒకే అటెంప్ట్ అండి. ఫిక్స్ కదా అంతా, అందరికీ ఓకే కదండి? సార్ నాకు ఇప్పుడు మెసేజ్ పెడుతున్నారు సార్, 4 to 5 హైదరాబాద్ వెళ్తున్నారంట సార్. ఆ ట్రైన్ లో నాకు సిగ్నల్ ఉండకపోవచ్చు, అప్పుడు ఏం చేయమంటారంట? అది ప్రాబ్లం మంది కాదు కదా మేడం. అంటే మార్నింగ్ రాసిన సబ్మిట్ కూడా అయిపోయిందంట సార్ వాళ్ళది. అవును కరెక్టే, యాక్చువల్గా మార్నింగ్ చాలా మంది ఫేస్ చేశారు కదా ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు వాళ్ళందరికీ మనం సర్టిఫికేట్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి కదా. మీరు ఆలోచించండి, అందరికీ ఒక అవైలబుల్ టైం అనేది చెప్పండి. నేను అనేది అది, అవైలబుల్ టైం చెప్తే మనకి అందరికీ సర్టిఫికేషన్స్ రావాలని వాళ్ళకి ఉంటుంది కదా. సో వాళ్ళు ఎగ్జామ్ రాయాలి కదా. సో బేసికలీ మీరు అందరూ ఆలోచించి ఒక డెసిషన్కి రండి. సో ఏ టైం అయితే మీకు అవైలబుల్గా ఉంటారో అందరూ, సో ఆ టైమే పెట్టుకుందాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఒకళ్ళు హైదరాబాద్ వెళ్తున్నారు, కరెక్టే అండి. ఒకళ్ళు హైదరాబాద్ వెళ్తాం వల్ల మిగతా అందరికీ రాయని వాళ్ళందరికీ ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో మనం మన గురించి ఆలోచించుకోకూడదండి. సో సెల్ఫిష్గా మనం అందరి గురించి ఆలోచించాలి. సో ఈ ఎగ్జామ్ క్యాన్సిల్ చేసాం, ఏ టైం అయితే మీ అవైలబుల్గా ఉంటారో అది చెప్పండి అంతే. ఫైనల్లీ మార్క్స్ వ్యూ చేయరండి, ఎవరైతే క్వాలిఫై అయ్యారో మీకు ఒక ఎక్సెల్ షీట్ అనేది ఇస్తారు, మార్క్స్ వ్యూ చేయట్లేదు. ఒకళ్ళేమో 2 to 3 అంటున్నారు, ఒకళ్ళు 4 to 5 అంటున్నారు, ఒకళ్ళు 5 to 6 అంటున్నారు. ఏదో ఒక టైం ఫిక్స్ చేసి పెట్టేస్తాం అప్పుడే. ఓకే గైస్, మీరందరికీ కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే కనుక నేను ఒక టైం ఫిక్స్ చేసేస్తున్నాను. సో ఆ టైం కంపల్సరీ అందరూ రాయాల్సింది ఎగ్జామ్. ఓకేనా? 3 to 4 పెడదామా? 3 to 4 ఈరోజు 3 to 4 పెడదాం. ఓకే, 45 మినిట్స్ టైం ఉంటుంది. సో అందరికి అవైలబుల్గా ఉన్న టైం ఇది. ఎందుకంటే ఎవరైనా హైదరాబాద్ వెళ్ళాలనుకున్నారు ఈవినింగ్ అని చెప్పారు, ఆ టైం కాదు నేను పెట్టింది. సో 3 to 4 ఈజ్ అందరికీ యాక్సెప్టబుల్ టైం అనుకున్నాను నేనైతే. సేమ్ 30 క్వశ్చన్సే ఉంటాయండి. 30 క్వశ్చన్స్ 45 మినిట్స్, చాలా తక్కువ క్వశ్చన్సే కదా, రాసేయచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. 45 మినిట్స్ లేదంటే 1 hour పెట్టమంటారా మీరు చెప్తే నేను అది కూడా నేను మాట్లాడుకొని వాళ్ళతో నేను డిస్కస్ చేస్తాను. 3 to 6 మేడం, ఎవరు ప్రవీణ్ చేసిన 3 to 6 అలా ఎలా కుదురుతుందండి? 3 to 6 అదే సినిమా టైమింగ్స్ అమ్మ, మూవీ టైమ్స్ అక్కడ నుంచి అక్కడ వరకు ఇచ్చారు. అది ఎగ్జామ్ అమ్మ, ఎగ్జామ్
మనకు ఉండే 30 క్వశ్చన్సే కదండి. 30 క్వశ్చన్స్కి అంత టైం ఎలా ఇస్తారు చెప్పండి. ఈ లోపల మనం ఎన్నో చేయొచ్చు ఆ పనులు, మాల్ ప్రాక్టీసెస్ ఎన్నైనా చేయొచ్చు. మనకి ఇది ఎగ్జామ్ కదా, సో ప్లీజ్. గూగుల్ ఫామ్స్ లోనే పెడతారండి. ఓకే 1 అవర్ పెడదాం అయితే. 1 అవర్ ఎగ్జామ్ ఉంటుందండి 3 to 4 ఫిక్స్ కదా. ఓకే మేడం 3 to 4 పెడదాం అయితే వీళ్ళకి ఎగ్జామ్. చాలా మంది 3 to 4 ఓకే అంటారు. ఈ ఒక్క రోజు ఖాళీ చేసుకొని 1 అవర్ రాయండి, ఇంకా తర్వాత మనకి ప్రాబ్లం ఉండదు కదా. IELTS క్లాస్ కి రోజు మీకు ఎగ్జామ్ కాదు కదా, ఓన్లీ క్లాసే కాబట్టి ఒక 1 అవర్ వరకు విని 3 o'clock లెఫ్ట్ అయిపోతావని ఎగ్జామ్ రాయు. ఎగ్జామ్ రాసి మళ్ళీ నువ్వు మళ్ళీ కనెక్ట్ అవ్వు. ఈ ఒక్క రోజుకి పర్లేదు కదా, ఎగ్జామ్ కదా మీకు. గైస్ మీ అందరూ ఆ టైంని అవైలబుల్గా ఉంటారు. సో ఆ అవైలబుల్ టైంని నేను చూస్ చేసింది 3 to 4. సో ఎవరికైనా వేరే వేరే కోర్సెస్లో జాయిన్ అవుతే కనుక ఆ టైం వరకు లెఫ్ట్ అయ్యండి. ఆ టైం వరకు లెఫ్ట్ అయిపోయి ఆ టైం రాయండి, ఆ తర్వాత మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వండి. ఒక్కరోజు క్లాస్ మిస్ అయితే మీరు చాలా రోజులు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ క్లాస్ మిస్ అయినప్పుడు నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేయట్లేదు, అలాగే వాళ్ళు రిపీట్ చేస్తారు. ఓకే, చాలా మంది డిజిటల్ మార్కెటింగ్ క్లాస్ మిస్ అయినప్పుడు నేను రిపీట్ చేశాను నెక్స్ట్ డే క్లాసెస్, ప్రతిరోజు చేస్తూనే ఉన్నా. సో అలాగే ఏదైనా క్లాస్ మిస్ అయితే మీకు నెక్స్ట్ డే చేస్తారండి, నో ప్రాబ్లం. ఓకే 3 to 4 ఈజ్ ఫిక్స్. ఓకే అండి మేడం 3 to 4 పెట్టేద్దాం మేడం. ఇంకా ఫైనల్ ఇంకా 3 to 4 ఓన్లీ లింక్ అనేది చాట్ బాక్స్ ప్లేస్ చేయడమే అంతే. అంతేగాని మీరు మళ్ళీ ఇంకేంటి ఆల్టర్నేటివ్స్ ఏంటి లేదు కదా సార్? ఏం లేదు మేడం, ఇంకా గూగుల్ అంటే డాక్స్ మన వాళ్ళు పంపించేస్తారు. సార్ చెప్తారు కదా అక్కడ పెడతాను ఇక్కడ పెడతానంటూ. ఇంకా అవన్నీ వద్దులేండి, ఇప్పుడు అవన్నీ వద్దు. ఇంకా జస్ట్ గూగుల్ లింక్ పెట్టేసేసి టైం లిమిట్ వచ్చేసి 1 అవర్, ఆ 1 అవర్లో సబ్మిట్ చేయాలి. లేదంటే ఆటోమేటిక్గా సబ్మిట్ అయ్యేటట్టు పెట్టేద్దాం అంతే ఫైనల్. ఓకే గైస్ క్లియర్ కదా? హరిత ఇంకా 3 to 4 అనేది ఎగ్జామ్ హరిత. మా జూమ్ లో అటెండ్ అవ్వద్దు, నేను క్లాస్ లోనే మీకు ఈ లింక్ అనేది ఇచ్చేస్తాను. మళ్ళీ జూమ్ లో అటెండ్ అవుతూ నాయిస్ వస్తుంది అని చెప్పి ఇవన్నీ చెప్తూ వస్తారు నాకు. సో జూమ్ లో కూడా అటెండ్ అవ్వద్దు, నేను లింక్ గ్రూప్ లోనే ఇచ్చేస్తాను. ఓకే మేడం, నేను ఒకసారి మాట్లాడి లింక్ పంపిస్తాను మీకు, షేర్ చేస్తాను. ఓకే సార్ 3 to 4 ని ఫిక్స్ చేసేద్దాం సార్. ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ గైస్. అందరికి ఇంకా క్లారిటీ కదా అయిపోయిందిగా. గైస్ ఎగ్జామ్ బాగా రాయండి. ఓకే, మీకు ఎనీ డౌట్స్ నేను గ్రూప్లో ఉంటాను కాబట్టి మీకు క్లారిఫైస్ వేరే అంటే మీకు ఏదైనా డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సంబంధించిన డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా గ్రూప్లో అడుగుతా ఉండండి. ఓకే ఓకే గైస్, థ్యాంక్ యూ. బాగా రాయండి ఎగ్జామ్. ఇప్పుడు మార్నింగ్ ఎగ్జామ్ రాసిన వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ రాయాలి. బికాస్ మార్నింగ్ రాసిన ఎగ్జామ్ డ్యూ టు ద మీ ఫ్రెండ్స్ టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్ ఫేస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆ ఎగ్జామ్ క్యాన్సిల్ చేయడం అనేది జరిగింది. అందుకని మళ్ళీ ఆ ఎగ్జామ్ క్యాన్సిల్ అయ్యింది కాబట్టి అందరూను ఈ ఎప్పుడైతే 3 గంటలకి మీ యొక్క లింక్ అనేది గ్రూప్ లో పెడతాను. మళ్ళీ జూమ్ కాల్ కూడా మీరు అసలు అటెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం కూడా లేదు, గ్రూప్ లోనే పెడతాను. ఆ లింక్ ద్వారా మీరు ఎగ్జామ్ అనేది రాయాలి, అందరూ రాయాలి. ఎగ్జామ్ ఆల్రెడీ మార్నింగ్ రాసిన వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ ఇప్పుడు రాయాలి.